کس کا کام بولو؟ ثواب کا۔ نماز پڑھنا یہ بھی عبادت، تقریر کرنا، سنانا، سننا، نعت شریف پڑھنا، سنانا، سننا، یہ سب ثواب۔ مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذرا فرمان سنیں۔ ہر سال جلسہ ہوتا ہی ہے الحمدللہ۔ آقا فرماتے ہیں میری امت میں 3 طرح کے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا جلسہ قبول نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا بولو؟ کتنی طرح کے لوگ ہیں؟ اب وہ ہمیں چھانٹنا کہ ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کمیٹی والا اکٹھے تو بہت کر رہا ہے، جلسے تو ہو رہے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہا۔ اجازت کو تو بولو۔ نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کا جلسہ قبول نہیں، چاہے وہ سال میں 1 مرتبہ جلسہ کریں یا 10 مرتبہ کریں۔ اور آقا یہاں تک فرماتے ہیں جلسہ تو جلسہ، جن کی تقریر بھی قبول نہیں، جن کی نعت بھی قبول نہیں، جن کا نعرہ بھی قبول نہیں، نوٹ دینا لینا بھی قبول نہیں۔ نبی فرماتے ہیں وہ لوگ وہ ہیں اگر نماز پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں، اگر روزہ رکھے تو روزہ بھی قبول نہیں، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ بھی قبول نہیں۔ مختصر یہ ہے مرد ہو یا عورت، نبی فرماتے ہیں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کون ایسا بھی؟ کون سا ایسا گناہگار ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جلسہ قبول، تقریر قبول، کون سا ایسا مجرم ہے؟ آج میں کھولوں گا اور اگر کوئی ایسا ہو تو توبہ کرے تاکہ ہمارا کام آگے بڑھ جائے، اور اگر سب مل کے کریں گے تو الحمدللہ۔ پتہ چلنا چاہیے نا کہ پانی رک کہاں رہا، پتہ چلنا چاہیے دقت کہاں ہے، کرنٹ آ کیوں نہیں رہا ہے۔ میں کمیٹی والوں کی تعریف کر دوں، ارے بہت اچھا کام، اچھا کیا، آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا، مگر اس کا پلٹ بھی تو سنو۔ کون ایسا جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں؟ اب حدیث سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا أقوم النار ومكذب بقدر۔ حدیث بھی پڑھ دی، عورتیں بھی اسی میں شامل ہیں۔ اگر کوئی عورت ایسی ہو تو اس کی بھی نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ ایک تو پڑھتی کم ہے، آپ لوگ بھی کم پڑھتے ہو، 8ویں دن جاتے ہو۔ مگر پیارے ذرا غور کرو، سن کر کے جانا، تلاش ڈھونڈو۔ جو کمیاں ہوتی ہیں نا، کچھ ایسی ہوتی ہیں کمیاں کہ جس کی وجہ سے اگلا کام نہیں رکتا ہے، مگر یہ کمی ایسی ہے۔ او جگ والے بھیا، او جگ باہر چلو، جگ ادھر کر دو، ادھر مائک والوں کی طرف، ادھر کہاں دیکھ رہا ہوں، مائک والوں کی طرف، میری طرف توجہ رکھو۔ 3 طرح کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اب مفتیوں سے پوچھو، پورے ہندوستان میں ٹٹولو کہ اگر کوئی چوری کر لے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا کرے، اور چوری کرنے کے بعد اس کے کپڑے پاک صاف ہیں، ٹوپی ہے، وضو ہے، پاک ہے، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، مسجد میں جا کے گھر پہ اگر نماز پڑھے، پوچھو ایسے شخص کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو مفتی صاحب کہیں گے شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شراب پی لے تو، اب مفتی صاحب سے پوچھو، شراب پی لے تو مفتی صاحب کہیں گے شراب کے اگر نشے سے باہر ہو جائے، کپڑے پاک صاف ہیں، نہایا دھویا، سب کچھ شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، تو شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی۔ شراب پینا کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا جرم، چوری کرنا کتنا بڑا، کوئی اگر غلط کام کر لے، غلط حرکت کر لے، اس کا بھی ہے۔ مگر کون سا ایسا گناہ ہے
عبادت قابل قبول نہیں؟ کون سا ایسا جرم ہے؟ اب ذرا تلاشو، اپنے اندر ڈھونڈو، دیکھو اپنے اندر ذرا تلاشو. اللہ اللہ میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں پیارو، توبہ کرنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی. چاہے بھائی ہو یا بہن ہو، تین لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول ہے. نمبر ایک، چاہے وہ کمیٹی والا مولانا یا آپ، میں ہوں یا کوئی بھی ہو، نبی فرماتے نمبر ایک، الا قل والدی، وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا، جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے. اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، اب وہ کمیٹی والا مولانا میں ہوں آپ ہوں، کتنے ہی جلسے کرے قبول نہیں. روزہ رکھے روزہ قبول نہیں، زکات دے تو زکات قبول نہیں، حج کرے تو حج قبول نہیں. نبی فرماتے ہیں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. چھوٹی بات سمجھ رہے ہیں؟ میں آیا، کوئی پیر آئے، کوئی آئے، ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، نوٹ بھی سب کچھ، ساری بات دینا چاہیے، چومنا چاہیے. مگر سنو، کبھی اماں کو بھی دیکھا کس حال میں، کبھی ابا کو بھی دیکھا کس حال. جلسے ہر سال ہو رہے، جلسے ہر سال رہ رہے ہیں، ہو رہے بڑے بڑے اچھے جلسے ہو رہے، ساری چیزیں ہو رہی ہے، مگر کبھی یہ دیکھا کہ میری ماں تو بعض لوگ مسجد میں 5-5 ہزار کا 10-10 ہزار کا اعلان کراتے ہیں. اچھی بات ہے، اعلان کراؤ، اچھی بات ہے، ساری باتیں کرو، اچھی بات ہے، ساری چیزیں کرو. مگر پیارے نبی کا فرمان سنو، پہلا سبق، اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے ماں باپ اگر اس سے ناراض ہیں تو نہ اس کا جلسہ قبول، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. اور اگر غلط بولوں تو یہ علماء مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ ذمہ داری سے بول کے جاتا ہوں. تو اب پہلا سبق کیا ہوا؟ کسے دیکھنا ہوگا؟ ماں باپ کو. کتنے نوجوان ہیں ایسے، چندے میں بھی خوب بھاگتے، سب کچھ کرتے ہیں، مگر ماں باپ ان سے تکلیف میں، ماں باپ ان سے پریشان، ماں باپ ان کی باتوں سے تکلیف میں آ جاتے ہیں. پیارے، جلسہ کائے کے لیے ہوتا ہے؟ جلسہ مزہ لینے کے لیے نہیں ہوتا ہے. جلسہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ جلسے کے ذریعے ہمارے گھروں کی جو خرابیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو شرعی اعتبار سے بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو نکالنا، ان کو دور کرنا. بولو اسی لیے جلسہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اب سنو، یہاں پہ اتنے مرد بیٹھے ہیں، مرد بعد میں دوسرے کو کہیں گے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں. اتنے مرد بیٹھے ہیں، ان کا بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، چچا، تاؤ، خالو، ماموں، ماں باپ، اولاد، سب کچھ ہے. نہیں بولے سارے کے سارے ہیں. اب پوچھو اسلام سے، کس سے پوچھو گے؟ تمہارے گاؤں میں اگر کسی کا نام اسلام ہو تو اس کے گھر مت پہنچیں. شریعت مصطفیٰ سے پوچھو کہ اسلام تو بتا کہ مرد کا بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، ان مردوں پر اسلامی اعتبار سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بیٹے کا یا بیٹی کا؟ بھائی کا یا بہن کا؟ بیوی کا یا کس کا ہے؟ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ اللہ اسلام یہ کہتا سب سے زیادہ اس کے بیٹے کا نہیں، بیٹی کا نہیں، بیوی کا نہیں، مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے. کس کا ہے زیادہ؟ ماں باپ کا. مگر دیکھ رہے ہیں
बीवी पे कितने खर्च कर रहे हैं? अब ईमानदारी से बताइए, माँ बाप को उतना हो रहा? बेटे पे जितना खर्च कर रहे हैं माँ बाप पे उतना हो रहा? बेटी पे जितना कर रहे हैं माँ बाप पे उतना हो रहा? हिसाब तुम्हें खुद देना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ हदीसें पढ़ूंगा और बताऊंगा, अमल करना न करना तुम्हारा काम। इनका मकसद जो था ना, यही था कि अगर 11 बजे बिठा दिया जाता तो तकरीर होती, जो सुनने वाले थे, जिनको बातें सुनानी थी, वो तो चले गए। इनका मतलब ये था, लेकिन मैं तो दूसरे अंदाज में कहा था। अब जरा सुनो, गौर करो, बीवी से ज्यादा माँ, बीवी से ज्यादा बेटे, बेटी से ज्यादा सबसे ज्यादा हक अगर है तो उसकी माँ और बाप का। अब अंदाजा लगा लो, कमा के लाता है बंबई से, कमा के लाता दिल्ली से, कमा के लाता चेन्नई से, कमा के लाता मुरादाबाद से, कितने बीवी को दे रहा, कितने बेटी बेटे को दे रहा, कितने माँ बाप को दे रहा, ये फैसला तुम्हें करना पड़ेगा। मैं तो इस्लामी बातें बता के जाऊंगा और इसीलिए जलसा होता है। और सुने, औरतें भी तो हैं, औरतों के भी माँ बाप, इनके भी भाई बहन है, इनके भी चचा ताऊ खालू मामू है, इनके भी तो बेटा बेटी है, बोलो है कि नहीं है? इन पे सबसे ज्यादा हक किसका? पूछो, इस्लाम से पूछो। कौन सा इस्लाम? तुम्हारे गांव वाला नहीं, इस्लाम से पूछो, इस्लाम बताओ। औरतों पर सबसे ज्यादा किसका है? औरतों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ का नहीं, उसके बाप का नहीं, उसके बेटे का नहीं, उसकी बेटी का नहीं, बीवियों में सबसे ज्यादा उसके शौहर का होता है। अब देख लो, कई बच्चों की अम्मा हो गई है, शौहर का ज्यादा का, मगर पूरा जो मैके से आ रहा ना भाई मोबाइल, कई बच्चों की अम्मा हो गई है, मगर कहना भी मैके वालों का मान रही है। इसी वजह से लड़ाई है, जो माँ कहते वही है, जो बाप कहते वही है। औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। यहां तक के आया है किताबों में कि शौहर की इजाजत के बगैर बीवी को घर से निकलना जायज नहीं। अब ये जितनी आई सब इजाजत लेकर आई होंगी, ये तो इजाजत लेके नहीं आई होंगी, मगर तुम में से कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा, तुम में से जरूर कोई ना कोई ऐसा होगा जो इजाजत लेकर आया होगा। और किससे लेकर मोहल्ले वालों से? सही बता रहा हूं, मेरी बात याद रखना। बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। इजाजत की बात कर रहे हो, जुमला बोलो, हंसोगे तो नहीं? इजाजत की बात, ये इजाजत तुम गए ध्यान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत है? इसको इजाजत कौन है? मज़ारों पे आज इतनी औरतें पट पड़ी हैं कि अल्लाह माफ फरमाए। शौहर भी ना जब देख रहा कि इसके सर का दर्द खत्म ही नहीं हो रहा, इसकी टांग का दर्द जा ही नहीं रहा, एक गोली 12 साल से जादू है, 12 साल से इसकी टांग का, मैंने कहा रोजाना 11 लठ मार, सुबह को 11 टांग, ये अमल है, बिस्मिल्लाह पर दबाइए, 3 दिन में अगर ठीक ना होगा लंगड़िया सही हो जाएगी। अरे मजाक बना के रखती है बिल्कुल। मजहब इस्लाम में अहनाफ के नजदीक औरत को मजार पे जाना जायज नहीं, औरत को मजार पे जाना जायज नहीं। मगर कहां? औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो यार, नबी की बेटी को देखो, सैयदा फातिमा को देखो, वो तो नबी की पाकीज़ा बेटी थी। एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा में ना थोड़ी सी अनबन हो गई। हजरत अली की बीवी फातिमा, सैयदों की दादी, सैयदा फातिमा ने सोचा मैं ऐसे, अली ने ये बात कही है ना, अब कभी ना कहें, मैं किससे मना कर रहा हूं, किससे कह रहा हूं। सोचा मेरे अब्बा से ज्यादा प्यार करते, आका से ज्यादा प्यार करते, आका से कह रहा हूं। सैयदा फातिमा अब्बा के घर जा रही थी, मगर
बगैर इजाजत नहीं गई। खड़ी हो गई, कहने लगी मेरे सरताज मुझे इजाजत दे दो। काहे की इजाजत? मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूँ। कहा क्यों? आपकी शिकायत करने। अल्लाह, ये सैयदा फातिमा, उन्होंने इजाजत मांगी, इजाजत। और आज अगर जरा सी बात हो जुनो तो ये फेंकती है दुपट्टा और दरवाजे पर खड़ी होती, मेरे अब्बा वकील है, मेरा भैया विद्वान है, मेरी उससे जान पहचान है, जेल में फंसा दूंगी, जेल में पूरे घर को। समझो, घर जाकर रो रही है और बाल काट लिए, चुटियां काट ली और पड़ गई, ये पूरे घर ने मुझे मारा, पूरे घर ने मुझे मारा, पूरे घर ने मारा, पूरा घर मारा फिर भी बच गई। अब घर वाले बोले बैठ, 5 बीघे जमीन बिक जाए मगर जेल में चक्की पिसवा दूंगा, जेल में। उसने वकील को किया, झूठे सच्चे केस लगा दिए, नंद का नाम, सास का नाम, और जने कौन कौन है, देवरानी और जन नंदानी कौन कौन होती है तो उसका नाम और झूठे नाम ले, अब चल गया केस। ये है तरीका, ये है तमीज। हमें और आपको अपनी बेटी को सिखाना होगा। पता नहीं होंगी ये सारी बातें, मगर मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूं, बाप, सही बता रहे हूं, बाप ने ना बेटियों की तरफ से आंखें बंद कर ली, बिल्कुल पर्दा डाल दिया, चर्बी आ गई आंखों पे, चर्बी। और मां को तो जाने ही दो, छोड़ो, बाप ने चर्बी डाल ली, जानबूझ कर अंधा बना पड़ा। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, तुम्हारे कायला में शादी तो होती होंगी, बोलो, ये बच्चे बता रहे हैं, बोलो शादी होती है नहीं होती है? शादियों में देख लेना हालात, जवान बच्चियों के सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा। लड़की है तो उसका पूरा जिस्म होगा, दुपट्टा काय के लिए होता है ताकि औरत का जो जिस्म हो वो छुप जाए, इस तरीके से ओढ़े पूरा ताकि छुप जाए, मगर होते हैं सबके दुपट्टे, किसी का यहां होगा, किसी का कहीं। अब्बा ने नहीं देखा अपनी बेटी को, जानबूझ के अंधा बना, बोलो, चाचा ने नहीं देखा बेटी को, ताऊ ने नहीं देखा बेटी को, अरे किसने नहीं देखा? सबने देखा है। क्यों बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाया? क्यों बेटी को नहीं डांटा? आज वो शादियों में मुंह फाड़ फाड़ के बातें कर रही है, बेहयाई और सारी चीजें घर में बरस रही है। और ये मां है ना, मां, इसको सब पता है, सब पता है कि मेरी बेटी मोबाइल पर कहां बात कर रही है। अगर नहीं पता है तो समझ लो वो पागल है। वो माई क्या है जैसे उस मां को पता नहीं है जीने की आड़ में खड़े होकर बात कर रही है, उस मां को पता नहीं है आधा घंटा छत में किससे बात कर रही थी, उस मां को पता नहीं है कमरे में बंद हुए आधे घंटे से मोबाइल में किससे बात कर रही थी। क्यों नहीं पूछा मां ने? मां को पता है, मगर जब बेइज्जती सर पे आ जाती है, या तो भाग जाती है, या फिर कोई पकड़ी जाती है, बदनामी सर पे आती है, तो ये मां मगरमच्छ के आंसू लेकर रोती है। अब रो रही है और रो करके कह रही है पता नहीं क्या हो गया, मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, पता नहीं मेरी बेटी को जादू करा दिया, सिबली अमल करा दिया, मेरी बेटी पे कोई हवा है, जिन है, भूत है, मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ। कोई जादू वादू दिमाग वाग नहीं फिरवाया, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ो मारो। सब पता है इस मां को। ये हंसने की बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है। आज अगर बाप मोहल्ले पे नहीं, गांव में नहीं, सिर्फ अपने घर पे कंट्रोल कर ले, खाने में अगर देर हो जाए तो लड़ जाता, मिर्चें तेज हो जाए तो फेंका फाड़ी करता, बर्तन तोड़ता है, उल्टा सीधा मार मार बदतमीज़ी गालियां लगता है, और बेटी आगे नंगी हो गई तो शर्म हया नहीं, बेटी आज कुत्ते भौंका रही है तो कोई खैरत नहीं, बेटी का लिबास नाचने वाली औरतों जैसा हो गया तो कोई शर्म नहीं।
تو مسلمان کی بیٹی کے پاس ناچنے والی عورت کے لباس نہیں، سیدہ فاطمہ کا طریقہ ہوتا ہے۔